हरे कृष्ण भक्तवृंद मु श्याम सुंदर आपणकर समर्थन जोगु आपणकर सपोर्टिंग जोगु मु आज यही स्टेज रे पहुँची। आपण चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मते सुजोग देथियार मोर गुरु श्री पार्श्व प्रभुजी को सुजोग अनुଯାयी मु तांका आदेश अनुଯାयी मु वीडियो बनाऊँगी। भक्ति मार्ग रे मु तांको अनुଯାयी मु भक्ति मार्ग रे मु पहुँचली। यदि मु आज यही वीडियो रे मु आपन को यही शिक्षादान देबो जाउची कि आमे कोन करिया द्वारा हमर भक्ति नष्ट हो जाए। आम जो कृष्ण प्रेम रे जो भक्ति थाए आमे कोन करले ताहा नष्ट हो जाए। मु आज यही वीडियो रे आपन को शिक्षादान देबी। जदि कोन से बोलतिले क्षमा करिए। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साङ्गजातं सगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीसगण रघुराम सगण ललिता श्रीविशाखान्वितश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जया उदीरयते। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तवृंद आमे भक्ति कहले कौन बुझाए। आम जो मानव वो परम पुरुष भगवान को संपर्क उभय मानक मध्य डिफरेंट बहुत किछि अछि। कहीं भगवान शाश्वत अटंती से भगवान विग्रह सच्चिदानंद अटे। सत्य चित्त आनंद सत्य भगवान केबे असत नुहे। भगवान प्रतिदिन मतलब केबे से मृत्यु नहीं। भगवान प्रतिदिन सत्य ही अटंती। चित्त भगवान चिंतन सबुले सुखमय अटे। चेतना भगवान सबुले पॉजिटिव ही थाए एवं आनंद भगवान प्रतिदिन आनंद ही थाए। केबे भगवान केबे दुख ही न थाए। भगवान विग्रह जिते आमे देखू मंदिर जो जाऊ भगवान को प्रथमे चरण को जिते आमे देखू आम आखिरू लुह झरी पड़े। कहीं सीढ़ा आम मनर भक्ति की बुझाए। जदि मनर भक्ति न थाए से आम आखिर भगवान को देखिले जना पड़े ना कि से गोटे भगवान विग्रह बोली। आम ये बद्धजीव मानक मध्य प्रति बद्धजीव मानक मध्य परमात्मा रूपे भगवान अच्छा। जो मैंने अन्यर दुख देखी निजे दुखी हेबा ताहले ही तार मध्य परमात्मा अच्छे जे कि भगवान अच्छा। भगवान प्रति बद्धजीव मानकर सुख ही चाहती। भगवान भक्ति मार्ग रे आनिया पाई ही भगवान यही धराधाम आविर्भूत होती। यही पृथ्वी रे जते अनिष्ट होती जे मैंने असुर थांती से नष्ट करती एवं जो मैंने धर्म था धर्म पथर थांती से भक्ति मार्ग रे जड़ाती। भगवान समस्त सुखमय चाहती से भगवान को मंगलकांक्षी बोली कह जाए। से आम गोटे गीतर वर्णना अच्छी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। भगवान को गोपीजन वल्लभ कह जाए कहीं से भगवान गोपी मानकर सुविधा ही सुविधा करें से भगवान को गोपीजन वल्लभ कह जाए। जेपरी आमे भगवान को सेवा करूँ भगवान जो खुशी होता है भगवान मतलब भगवान आमको खुशी दियंती। भगवान आमको सेवा करती। भगवान आमको सुविधा करती। भगवान आमको रक्षा करती विपदर रक्षा करती। से भगवान को गोपीजन वल्लभ कह जाए। जितेबाला इंद्रदेव निजर गर्व अनुभव कर जिते प्रबल वृष्टिपात कले से ब्रजवासी माने
ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିଲା, ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଗିରିରାଜ ପର୍ବତକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ, ଏହି କନିଷ୍ଠ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଧାରଣ କରି ରହିଥିଲେ। ସେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ତଳେ ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ରହିଲେ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରତିବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ଭଗବାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିପଦରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଡାକିବା ନା, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ବିପଦରେ ରକ୍ଷା ଆଣେ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋର ନାମ ଧରେ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ଯେତେ ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ହରିନାମର ମହତ୍ଵ। ହରିନାମ କ'ଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମତଲବ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମିଶା ଯାଇଛି, ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଧାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନାମ, କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ। କୃଷ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ପରମ ଈଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବି ପରମ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ, ଯାହାକି ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଦି ଦେବତା ଅଟନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବାପା ଅଟନ୍ତି। ଆମର ବାପା ଦେବତା, ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାପା ଆଦି ଦେବତା, ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଏଇଆ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେଇଆ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏଇ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସେ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ ଯାକ 7ଟି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ମୋର ପୂଜା କର। ତମେ ମୋର ପୂଜା କଲେ ତମେ ଭାବିନିଅ କି ସମସ୍ତ ଦେବତା ପୂଜା ପାଇଗଲେ ବୋଲି। ଭଗବାନ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୂର୍ଖ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ 4 ନିୟମକୁ ପାଳନ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଭଗବାନ କ'ଣ। ଏଇ ଶରୀର, ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଅଛି, ଏଇ ଶରୀର କାହାର ସେମାନେ କିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଶରୀର ଆମର ନୁହେଁ। ଶରୀର ଆମର ନୁହେଁ କି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଆଉ ଭଗବାନ ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟିଏ ହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ମତଲବ ଶରୀର ପରିତ୍ୟାଗ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଯାଏ, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ମିଶିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯାଏ ଅନ୍ୟ ଦେହକୁ, ମତଲବ ଅନ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଯାଏ। ଆତ୍ମାର ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଆତ୍ମାର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଘଟେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଯେପରି ଶାଶ୍ୱତ, ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ଅଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଶରୀରକୁ ଦେଖି ଗର୍ବ କରୁଛେ, ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦରତା ଆକାର ଦେଖି ଗର୍ବ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦରତା ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। କାଲି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁଜୀଙ୍କର ଲେକ୍ଚର ବସିଥିଲି। ବୈକୁଣ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟିଏ ବାଳକ, ତା ନା କ'ଣ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି। ସେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଝିଅ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ, ହେଲେ ଗୋଟେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଲେ, ସେ ବାଳକକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତା ପଛରେ କାହିଁ ପଡ଼ିଛୁ? ସେଇ ବାଳକ କହିଲା, ସେଇ ଝିଅ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଠୁ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେଖେଇବି। ସେ ବାଳକଟି ମାନିଲା ନାହିଁ, ଆଠୁ ସୁନ୍ଦର କେହି ବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଥରେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ତମକୁ। ତାହେଲେ ଏମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଲେ, ସେଇ ବାଳକ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିଲେ। ସେଇ ମହାପୁରୁଷ କ'ଣ କଲା, ସେ ବାଳକକୁ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଲା, ସେଇ ବାଳକ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ଦେଖିଲା, ସେତେବେଳେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ ସମୟରୁ ସେ ଭାବିଲା କି ଏହି ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ,
ତାହାଠୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମତଲବ ଅନ୍ୟ ଝିଅ, ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇ 4 ନିୟମ ଅଛି ପରା। ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ପଡ଼େ। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଏଇ 4ଟି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କ'ଣ? ମାଂସାହାରୀ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜୁଆ ଖେଳିବା ନାହିଁ ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ମାଂସାହାରୀ ଖାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଯୁକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ। ଏଇ 4ଟି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ହେବ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଚାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ ଆମର ଭଗବାନ ଆମକୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମ ହେବା, ଆମକୁ 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପାଟି ଦିଅନ୍ତି। 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ତ ଯାଉଛି ନା, ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିହ୍ବା, ମନ, ଆମକୁ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ପ୍ରଥମେ ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ, ମୁଖରୁ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଥାଏ। ଭଗବତ ଗୀତା ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବକୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗୁରୁ ପରମ୍ପରା ହୋଇ ଆସି ଏଇ ଭଗବତ ଗୀତା କେତେ 12 କୋଟି ପୂର୍ବରୁ ମନୁଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମନୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ମନୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନବ ଜାତିର ପିତା ଅଟେ। ସେ ମନୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ପୃଥିବୀର ରାଜା। ଏହିପରି ହିଁ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆସି ଭଗବତ ଗୀତା ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଆମେ ଭଗବତ ଗୀତା କାହା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏକି ସେ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ସେଇ ଶ୍ରବଣର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାହେଲେ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଏବେ ଯେ ମାନବ ଜାତି, ସମାଜବାଦ ଏଯାକ ସବୁ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଯାକ ସମସ୍ତ ଯେତେକ ବାଣୀ ସେମାନେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସବୁଯାକ ମିଛ ଅଟନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଭଗବତ ଗୀତା ଯଥାରୂପ ମୌଳିକ ରୂପରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିଆ ନାହିଁ। ସେଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯାହା ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଉତ୍ତର ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ମାନବ ଜାତିରେ ତାହା ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଣୀ କୁହାଯାଏ, ତାହା ଆମର ଜୀବନରେ ଯିଏ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ପାଳନ କରିଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ, ସେ ଭଗବତ ଧାମ ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଥିଲା କି ମୋର କାହା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଉପଦେଶାମୃତ 2ୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଉପଦେଶାମୃତର ରଚୟିତା ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ। ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନେ କିଏ? ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଏହି 6 ଗୋସ୍ୱାମୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିରେ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ, ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ। ବୟସରେ ବଡ଼ ଦେଖିଲେ ଆମ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହିଁ ବଡ଼। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଓ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ 2 ଭାଇ ଥିଲେ। ବୟସରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଧିକ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଶ୍ରୀ ଉପଦେଶାମୃତରେ 2ୟ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସଶ୍ଚ ପ୍ରଯତ୍ନ ନିୟମାଗ୍ରହ ଜନସଙ୍ଗଶ୍ଚ ଲୌଲ୍ୟଂ ଚ ଷଡ଼ବିଭକ୍ତି ବିନାଶିତଃ। ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସଶ୍ଚ ପ୍ରଯତ୍ନ ନିୟମାଗ୍ରହ
जनसंगश्च लौल्यम च षडवी भक्ति विनाशितः। अत्याहार, अत्याहारर अर्थ होला अति आहार, मतलब अति भक्षण करिबा एवं अति अधिक संग्रह करिया, ताहले आम भक्ति मार्ग नष्ट हो जाए। कि अति आहारर अर्थ होला अधिक भोजन करिबा व अत्यधिक संग्रह करिबा। अत्याहार होला प्रयासश्च, प्रयासश्चर अर्थ होला प्रयास युक्त च, এই सांसारिक जीवन रे निजर इंद्रिय तृप्ति करिया पई अधिक प्रयास करिया, अधिक कष्ट सहिबा, कष्ट पड़िया, संग्रह करिया पई कष्ट पड़िया। प्रयत्न, प्रयत्न कहले व्यर्थ कथा, सॉरी प्रयत्न को प्रजल्प। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षडवी भक्ति विनाशितम। गोटे है अत्याहार, दुईटी है प्रजल्प, तृतीय है प्रयासश्च, चतुर्थ है नियमाग्रह, पंचम है जनसंगश्च, षष्ठी है लौल्यम च। अत्याहार कहले अति आहार करिया मतलब निज ठारो जति आवश्यकता हेबो ताठारो मध्ये अधिक संग्रह करिया एवं भक्षण करिया अत्याहार। प्रयासश्च सांसारिक कार्यक्रम रे लिप्त हो जावा, कष्ट सहिबा सांसारिक कार्य प्रति। तृतीय प्रजल्प, व्यर्थ कथा करिया, जन मतलब जो माने आम मतलब आम सांग आम परिवार जी भी आम सहित कथा हे आम व्यर्थ रे मतलब अलग कथबार्ता कृष्ण भावना मूर्त कथा न होई अलग कथबार्ता आम समय को नष्ट करिया, ताहा प्रजल्प अटे। नियमाग्रह, विधि विधान को न जानी अन्य शास्त्र पढ़िया। पंचम जनसंगश्च, मतलब जे भगवान भक्ति रे न थाए ता सहित संग करिया। षष्ठ लौल्यम च, अधिक ए सांसारिक वस्तु प्रति लालसा रखिया। यही छटी जगु आमर भक्ति षडवी भक्ति विनाशितः, विनाशितः अर्थ होला नष्ट हो जाए। अति आहार करिया आम मनुष्य जीवन रे एबे कलिजुग रे कौन जदि गोटे स्थान रे गोटे कंसार जदि आम भात रखिया, भात रखिया बेले गोटे मतलब पक्षी मैंने आसवे से आवश्यकता पूर्ण करने आवश्यकता तथा जी ये कौन उदर रे जगह प्लेस थी से खाइबे बाकी छाड़ी जाए। किंतु मनुष्य कौन, मनुष्य पूरा सबु जाक उठे नहीं जाए, कारण से माने चाहती कि कष्ट पड़े ना मो ए सांसारिक जीवन रे मते खाली खाली मते मिल जाओ सब किछि। से माने कौन करते सब जा नहीं जाती जी आवश्यक से खाती एवं जी बड़किला ताहा स्टोर रे रखी जाती, मतलब स्टोर करके मतलब कौन कहते फ्रिज रे रखी दियंती काली की हो सीटा खाईदेवा काली की। यह मनोवृत्ति यही मनोवृत्ति जगू भाई मनुष्य जी तार उदर जगह अच्छे से तो खाइब ताठू अधिक संग्रह करिया। एबे पंजीपति माने कौन जी से सांसारिक जीवन रे जी पालन कर अच्छी जी टंका आवश्यक अच्छे से तो कमाओ, ताठू अधिक कमाई कौन कर जेते पैसा अधिक कमेब ना सेते मतलब भक्ति तो नष्ट हम सहित घरे सब झगड़ा झाटी ही हम। कहीं बर्तमान एवं जुगे कौन देखुचे स्वामी स्त्री मध्य संपर्क रे कहार भी मध्य विश्वास न थाए, एठी पैसा रखी कुआडे गला से पैसा रखी कुआडे गला सबुति पैसा 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 हो मुंड पूरा मुंडर जी दिमाग रही था ना ताठू मध्य अधिक ही मुंड व्यर्थ हो जाए, मुंड खराब हो जाए, पागल हो जाए पैसा प्रति। से आम जी आवश्यकता अच्छी से ग्रहण करिया एवं संग्रह करिया। प्रयासश्च भगवान काम रे सॉरी भगवान काम रे कहूँ
ଏହି ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସାଂସାରିକ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରୁ, ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପ୍ରୟାସ କର। ହରିନାମ ଧରି ହରିନାମ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକୃତର ସୁଖ କ'ଣ ମିଳେ ଜାଣିଛ ନା? ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ହେଲା ଆମ ହରିକୃଷ୍ଣ ମତଲବ ହରି ନାମରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ହିଁ ସୁଖ ଥାଏ। ଆମେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହୋଇ ଆମେ ସାଂସାରିକ ପ୍ରତିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରି ଆମେ ନିଜକୁ ସୁଖ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ସୁଖ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ, 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଖ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆମ ଭକ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଆମର ଭକ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତ ହେବାକୁ ଯଦି ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଥୋଡ଼ା ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ସେମାନେ ଇଚ୍ଛୁକ, ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣ କରିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପିବା, ଏହା ହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯାହା ମୋର ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ମାଳା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିଲି କି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ କ'ଣ, ତାହେଲେ ମୋତେ ପାଠ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ କି ଏହି ସଂସାରରେ ଯେତେ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପ୍ରୟାସ ପ୍ରଜଳ୍ପ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ହେବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାଥୀ ଗଣ ମିଶେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମତଲବ ସେଇ କଥାର ଅର୍ଥ କିଛି ନୁହେଁ। ଆରେ ଭାଇ, ଭଗବାନ ଆମକୁ ମୁଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ପ୍ରଚାର କରିଲେ ଆମ ପାଟି ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ତାର କାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କର। ସମୟ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ? ସମୟ କ'ଣ ମତଲବ ସମୟ ରହିବ ବୋଲି କେବେ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଯେତେ ସମୟ ଯିବ ସେତେ ତୁମର ଆୟୁ କମି ଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆୟୁ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଏଇ ପାପ କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବା। ନହେଲେ ଆମକୁ ମାୟା ହିଁ ପାକଡ଼େ। ମାୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର 2ଟି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି। ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ଯାହା ମନରେ ଥାଏ, ଯାହାକି ରାଧାରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଯାହା ବାହାରେ, ଯାହାକି ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି, ମାୟା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ମୋର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତାହା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମାୟା ଅଟେ। ମୋବାଇଲ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ମାୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ବର୍ବାଦ କରିପାରେ, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରେ। ଯିଏ ମୋବାଇଲର ଗୁଣ ଜାଣେ, ମୋବାଇଲର 2ଟି ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଅଛି। ଯିଏ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଖରାପ ବାଣୀ ଶୁଣନ୍ତି, ଯିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଆମର 2ଟି ଆବଶ୍ୟକତାର ଅଛି, ଗୋଟେ ଭଲ ବନେଇ ପାରିବ, 2ଟି ଖରାପ ବନେଇ ପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ପରା, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତ ମୋର ସେବା କର, ନାହିଁ ତ ମାୟାର ସେବା କର। ମୋର ସେବା କଲେ ମାୟା ଆସିବ ନାହିଁ, ମାୟାର ସେବା କଲେ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଠାରେ ହରିନାମ ଥାଏ ନା, ସେଇଠାରେ ମାୟା କେବେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ମାୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ମାୟାର ଗୁରୁ ପରା ଭଗବାନ।
ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମାୟା ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଏହା ତ ମୋର ଗୁରୁର, କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରି ମାୟା ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାବି ମାୟା ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମୃତରେ ଲେଖାଯାଇଛି କି କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ମାୟା ହୟ ଅନ୍ଧକାର, ଯାହା କୃଷ୍ଣ ତାହା ନାହିଁ ମାୟାର ଅଧିକାର। କୃଷ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାରରେ, ମାୟା ଅନ୍ଧକାର ଆକାରରେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବାହାରେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଏ କୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ମାୟା ସେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠାରେ କୃଷ୍ଣ ନାହିଁ ସେଠାରେ ମାୟା ଥାଏ। ମାୟା ଠାରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ତାର ଜୀବନମୟ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ତାର ଜୀବନମୟ ସୁଖ। ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତରେ ଲୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତରେ ଯିଏ ଲୀନ ହେଲା ସବୁ ଖୁସି ମିଳେ। ନିଜର ଶରୀର ଠାରୁ ବି ଅଧିକମୟ। ତମେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଇଯିବ ନା, ତମ ଏଇ ଶରୀର ତମ ନିଜ ଶରୀର ବୋଲି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତମେ ଏତେ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ ନା, ତମକୁ କିଏ ପିଟି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିବନି ଭକ୍ତିର ପାୱାର। ନବଦା ଭକ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଅଛି ପୁରା। ଶ୍ରବଣମ୍ କୀର୍ତ୍ତନମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣମ୍ ପାଦ ସେବନମ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନମ୍ ବନ୍ଦନମ୍ ଦାସ୍ୟମ୍ ସାକ୍ଷ୍ୟମ୍ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ନବଦା ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ମତଲବ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପି ପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ, ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବା। ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଶୁଣିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା, ସ୍ମରଣ ଦ୍ୱାରା, ପାଦ ସେବନମ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମନିବେଦନମ ଦ୍ୱାରା, ବନ୍ଦନ ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଚ୍ଚନ ଦ୍ୱାରା, 9ଟି ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ମୁଁ କେତେ 6ଟା ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ 6ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଅତ୍ୟାହାର, ପ୍ରାୟଶ୍ଚ, ପ୍ରଜଳ୍ପ, ନିୟମାଗ୍ରହ। ନିୟମାଗ୍ରହର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଧିବିଧାନ, ମତଲବ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଭଗବତ ଗୀତା ନ ପଢ଼ି ଅନ୍ୟ ବିଧିବିଧାନକୁ ଦେଖିବା। ବିଧିବିଧାନର 2ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାକୁ ନିୟମ ଅଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ନିୟମ ଅଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏବେ କିଏ କହିବା ଆମକୁ ତୋର ଏଇଟା ହେବନି, ତୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତୋର ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ତାହା ବିଧିବିଧାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଚାହିଁବା ତାହାକୁ ନିୟମ ଆଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ବିଧିବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ଆଗ୍ରହ ହେବା ଆଉ ଅଗ୍ରହ ହେବା। ସେଇଥିପାଇଁ ନିୟମ ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ନିୟମ ଅଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। नियम अग्रह अर्थ होला आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता और अग्रह का अर्थ है स्वीकार ना करना। नियम मतलब शास्त्र ज्ञान रे जे उत्सुकता थाए पढ़िया पे उत्सुकता ताको आग्रह कह जाए एवं शास्त्र ज्ञान को जे स्वीकार न करे ताको नियम अग्रह कह जाए। जहाँकि एठारे कह जाइए कौन कह जाइए अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्प नियम आग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षडभी भक्ति विनाशिता। अत्यधिक आसक्ति या अत्यधिक उत्पत्तिया। कृष्ण भावना मूर्ति में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों का ग्रहण नहीं करना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधान को कृष्ण भावना मूर्त की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आम शास्त्र ज्ञान जिते आम पढ़िया कृष्ण भावना मूर्त श्रद्धा आसा पड़े ताहले ही तार मूल्य रहिबो। जदि श्रद्धा आसला नहीं ताहले से शास्त्र ज्ञान पढ़ियार किसी मूल्य ना। नियमाग्रह होला जनसंघर्ष आम एभली लोकों सहित संघ करिया जे कि कृष्ण भावना मूर्त थी कृष्णकर गोटे भक्त थी ताहले आम भक्तिर कथा जानी परिया भक्तिर कथा
ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବା ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ଅଲଗା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିଥାଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ଖରାପ ଗୁଣରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଜନସଂଘର୍ଷ ମତଲବ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା। ଲୌଲ୍ୟମଚର ଅର୍ଥ ହେଲା ଲାଳସା କରିବା, ଏଇ ସାଂସାରିକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲାଳସା ହେବା। ଏଇ 6ଟି ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭକ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଯଦି କାହା କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ କରିବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ କିନ୍ତୁ କାହା କଥା ଶୁଣି କରିବା, ତାହେଲେ କିଛି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ ମିଳେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆପଣ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଜପ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା କି ଭଗବାନ କିଏ, ପ୍ରକୃତ ଭଗବାନ କିଏ, ପରମେଶ୍ୱର କିଏ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ କିଏ, ତାକୁ ଜଣାଇବା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଦାନ କରୁଥିବି। ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।